इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं, हम कई सारी चीज़ों का स्ट्रेस ले लेते हैं और आज की दुनिया में स्ट्रेस तो जैसे बहुत आम सा हो गया है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे करने से हमें हल्का महसूस होता है, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। उसमें से सबसे पहला ऑप्शन रहता है गीत, संगीत, कविताएँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को हल्का महसूस कराने के लिए गीतों का सहारा लेते हैं, गज़लों का सहारा लेते हैं। आजकल कितने सारे गीत बन गए हैं, कितने अलग-अलग तरह के गीत बनते हैं, लेकिन जब भी हमें लगता है कि हमें कुछ अच्छा सुनना है, हमें कुछ मीनिंगफुल सुनना है, तो हम अक्सर गज़लों का सहारा लेते हैं। गज़ल जो हमें सुनने में इतनी खूबसूरत लगती है और उसका एक-एक शब्द हमारी परिस्थिति, हमारे सिचुएशन से इतना मैच कर जाता है कि हमें लगता है मानो हर कोई हमारी ज़िंदगी जी रहा है। ऐसा लगता है कि वो लेखक भी उसी पड़ाव से गुज़रा है जिन पड़ाव से आज हम गुज़र रहे हैं। शायद इसलिए हमें ये गीत, ये कविताएँ इतनी लुभाती हैं, इतनी पसंद आती हैं कि हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन जो लिखने वाला है, वो किस तरह से इन शब्दों को पिरोता है, किस तरह से अपने दिल के जज़्बात आपके दिलों तक पहुँचाता है, इस बात को जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम गज़लों की बात क्यों कर रहे हैं, आज हम गीतों की बात क्यों कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हम आपको मिलाने जा रहे हैं वडोदरा के एक ऐसे कवि के साथ में, जो कि एक लेखक भी हैं और जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत-सी किताब लिखी है, गज़ल संस्कार, जिसमें गज़ल को बहुत ही आसानी से कैसे समझा जा सके, जो गज़ल लिखना चाहते हैं, जो गज़ल सीखना चाहते हैं, वो किस तरह से आसान भाषा में गज़ल को अपने ज़हन में उतार सकते हैं, इसकी पूरी-पूरी बेहतरीन कोशिश इन्होंने की है। तो चलिए हम आपको मिला देते हैं इन लेखक से, इन कवि से। हमारे साथ में इस वक़्त मौजूद हैं कवि और लेखक मकरंद मुसले, जिनके साथ में हम आपको मिला रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। નમસ્કાર. હું ગુજરાતીમાં બોલીશ કારણ કે આ પુસ્તક ગઝલ સંસ્કાર એ ગઝલ ઉપર ગુજરાતી ભાષામાં લખાયું છે. આ પુસ્તકનો બેને પરિચય આપ્યો તો જે લોકો ગઝલ શીખવા માગે છે પણ ગઝલમાં છંદો કેવી રીતે શીખવા, કોની પાસે જઈને શીખવા, કે કોણ આપણને આમાં માર્ગદર્શન આપે, જેવા પ્રશ્નો નવયુવાન કવિ અને કવયત્રીઓને થતા હોય છે. અને એક જે પ્રશ્નો આમ જોવા જાવ તો અમને પણ એક સમાજ જમાનામાં થયેલા કે કોઈ શીખવાડનાર ન હોય અથવા તો જે શીખવાડે છે એ બરાબર શીખવાડે છે કે નહીં, એનું પોતાનું કેટલું જ્ઞાન છે, આ બધું ઘણું બધું એની અંદર સમાવિષ્ટ થાય છે આ બધા પ્રશ્નોની અંદર. તો એવો વિચાર આવ્યો કે મને અને મારી પેઢીને જે મુશ્કેલીઓ પડી ગઝલ શીખવા માટે, એ અત્યારે જે નવા કવિઓ આવી રહ્યા છે અને જે ગઝલ શીખવા માગે છે એમને ન પડે અથવા તો ઓછી પડે એવો એક પ્રયત્ન આ પુસ્તક ગઝલ સંસ્કાર દ્વારા મેં કર્યો છે. પણ જ્યારે ગઝલના છંદશાસ્ત્ર વિશે કે ગઝલના બંધારણ વિશે આપણે જ્યારે નવું પુસ્તક લખવાની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે પહેલાં પણ આ વિષય ઉપર પુસ્તકો લખાઈ ગયા છે. તો પછી આ એક નવું પુસ્તક એનું એ જ કરીને બનાવવાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. તો વિચાર એવો આવ્યો કે આ પુસ્તકને એવું સરળ બનાવીએ, સરળ એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં, સરળ ગુજરાતી કહો કે ગુજરાતી ભાષા સરળ રીતે જે કહેવું હોય તે, એ રીતે આપણે આને રજૂ કરવું જોઈએ. અને પછી આ પ્રકલ્પ મેં હાથમાં લીધો અને એ રીતે આ પુસ્તક લખાયું છે. અને આગળ જેમ જેમ પ્રશ્નો આવતા જશે એને હું એનો જવાબ આપીશ. जैसा इन्होंने कहा कि यूँ तो बहुत सी किताबें बन चुकी हैं गज़लों के ऊपर, किस तरह से गज़ल हम लिखें, किस तरह से सीखें, ऐसी कई सारी किताबें आपके सामने आएँगी। लेकिन आसान भाषा में आपको किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझाई जाएँ, इसके बारे में इन्होंने बहुत ही मेहनत से इस किताब को लिखा है। तो कितना वक़्त लगा है इस किताब को लिखने में, कौन-कौन से ऐसे मुद्दों को इसमें ऐड किया गया है, ऐसे पॉइंट्स को इसमें ऐड किया गया है, जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। જેવી રીતે મેં વાત કરી પહેલાં પણ કે ગઝલ ઉપર પહેલાં પણ ગઝલના શાસ્ત્ર ઉપર ખાસ કરીને પહેલાં પણ પુસ્તકો થોડાક લખાઈ ગયા, પણ એમાં
આપ જાણો છો તેમ એ ગઝલ એ મૂળ અરબી ફારસી કાવ્ય પ્રકાર છે. એટલે એના છંદો અને એનું વ્યાકરણ એ અરબી ફારસી છે. એના નામ પણ ફારસી છે. તમે ગઝલના છંદો જુઓ તો એના નામ છે મુતકારીબ, મુતદારિક, હજજ, રમલ, વાકિફ, મુક્તઝીબ, આવા પ્રકારના બધા નામો છે જે ગુજરાતી શીખનાર વ્યક્તિને કે કવિને યાદ રાખવા ઘણીવાર અઘરા થાય છે. તો એવો વિચાર આવ્યો કે આ જે અરબી ફારસી નામો છે એ નામોનું ગુજરાતીકરણ એટલે કે એને ગુજરાતી નામ આપવા જોઈએ. પણ ગુજરાતી નામ આપવાનો પહેલા લોકોએ પણ પ્રયાસ કરેલો છે, પણ એમાં બહુ સફળતા મળી નથી. એના ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે. પણ પહેલું જે મારા મગજમાં આવ્યું કે અત્યારે જે ગઝલના ફારસી છંદો છે એ ફારસી છંદોના જે નામોના અર્થો છે એ અર્થો પણ જો સમાવિષ્ટ થાય જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં, અને જે છંદ છે, દાખલા તરીકે મુતકારીબ એટલે કે લ ગા ગા, આ થોડુંક ટેકનિકલ છે. લઘુ ગુરુ ગુરુ એટલે લગા ગા જેને આપણે કહીએ છીએ. એવી રીતે ગા લગા કહીએ કે ગુરુ લઘુ ગુરુ, તો એને મુતદારિક કહેવાય છે. તો આવા 8 ગણ છે જે ખલીલ ઇબ્ન અહેમદે બનાવ્યા, પણ એ લગભગ 1000-1100 વર્ષ પહેલાની વાત છે. એના પછી એ નામોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. પછી તો જમાનો બદલાયો અને ગઝલ ફરતી ફરતી ભારતમાં આવી, ગુજરાતમાં આવી. તો હવે આપણે જ્યારે ગઝલને સમજીએ છીએ અને જ્યારે ફારસી નામો કે અરબી નામો આપણી સમક્ષ આવે તો જે કનેક્શન થવું જોઈએ ગઝલ સાથેનું કવિનું, એ કનેક્શન જેવું જોઈએ તેવું થતું નથી. આમાં ભાષા પ્રત્યેનો કોઈ દ્વેષનો સવાલ નથી, પણ આપણને જો સમજાય જ નહીં તો એને કેવી રીતે આપણે એની સાથે કનેક્ટ થઈ શકીશું. તો મારો જે મુદ્દો છે કે ગુજરાતી નામ આપીને જે નવયુવાન કવિઓ છે કે જે ગઝલ લખી રહ્યા છે તેઓ પણ એક ગુજરાતી ભાષામાં જ ગઝલ સાથે કનેક્ટ થઈ શકે, આ એક મુદ્દો છે. એટલે પછી હું થોડુંક ટેકનિકલ પણ વાત કરું કે એવું નામ આપવું જોઈએ કે જે લગાત્મક રૂપ છે એનું એ નામમાં જ આવી જાય. દાખલા તરીકે એક નામ મેં રાખ્યું છે સમીપે. સમીપે નો અર્થ થાય છે નજીક, અને એનું લગાત્મક રૂપ છે લ ગા ગા. તો જે લગાગા છે એનો ફારસી નામ છે મુતકારીબ, પણ હું લગાગાને ગુજરાતીમાં કરું તો સમીપે. સમીપે એટલે અર્થ પણ નજીક થાય છે અને જે નામ આપ્યું છે એનું લગાત્મક રૂપ પણ લગાગા થાય છે. એવી રીતે હું તમને એમ કહું કે ગાગા લગા આ છંદ છે, તો એનું ગુજરાતી નામ તેજો કદમ. તેજો કદમ કારણ પેલાનો અર્થ થાય છે ઝડપથી ચાલવું, તો ગાગા લગાને હું તેજો કદમ નામ આપું. એવી રીતે બધા નામ કે ભાઈ ગાલ ગાગા આપવું હોય તો આમ્રપાલી, પછી ગા લગા તો શારદા, એવી રીતે લલગા લગા આવો પણ એક સ્વરૂપનો ગણ છે. તમે જોશો કે ગુજરાતીમાં મુનિ શેખર આની નજીકનો છંદ છે. તો મુનિ શેખરને મેં મુનિ શેખરા કર્યું, તો લલગા લગા, તો એનું લગાત્મક રૂપ પણ એમાં સમાય છે. જ્યાં અર્થો પણ સમાવિષ્ટ થઈ શકે એવું હોય અને લગાત્મક રૂપ પણ આવી શકતું હોય તો બંને લીધા છે. જ્યાં અર્થને સમાવી શકાયો નથી ત્યાં લગાત્મક રૂપને જ આપણે પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. આવી રીતે 8 ગણોના નામ આપ્યા. પણ વાત અહીં અટકતી નથી. કેમ કે આ 8 ગણમાં જ ગઝલ લખાતી નથી. આમાં બીજા ઘણા બધા ગણોનો ઉમેરો થતો ગયો જેમ જેમ સમય આગળ વધતો ગયો તેમ તેમ. એટલે પછી અખંડ છંદની જગ્યાએ મિશ્ર છંદો થવા માંડ્યા અને બીજા બધા ગણ પણ જોડાતા ગયા. તો
અત્યાર સુધીનો 1000 વર્ષનો તમે ઇતિહાસ કાઢો કે જેમાં તમારી ઉર્દુ ગઝલો પણ આવી ગઈ, ગુજરાતી તો 150 વર્ષથી જ લખાય છે, અને ઇવન ફારસી ગઝલો, તો એમાં ટોટલ મળીને 15 ગણો થાય છે. એટલે કે એનો અર્થ એવો થયો કે આ 8 ગણો જે ખલીલ ઇબ્ન અહેમદે લખેલા તેમાં બીજા 7 ગણો જે વપરાતા હોવા છતાં એને મુખ્ય ધારામાં, મુખ્ય ગણોમાં સમાવિષ્ટ કર્યા નથી. તો એવો વિચાર આવ્યો કે આ 7 ગણને પણ જો 8 ગણમાં મેળવવામાં આવે, એ 7 ગણો કેવા છે? દાખલા તરીકે લગા, લગા લગા, ગાગા, આવા 7 ગણો જે વપરાય જ છે, તો એને પણ જો આપણે સમાવિષ્ટ કરીએ તો બધા જ ગણો, એટલે કે ટોટલ 8 અને 7 15 ગણ થાય. તો 15 ગણોના ગુજરાતી નામો આપ્યા. હવે કોઈ પણ છંદ તમે બનાવો આને જોડીને, તો એ અખંડ છંદ જ હશે, અને અખંડ છંદના નામ પણ પછી એ છંદના નામ કેવા હોય છે એ પણ એક મજાની વાત છે. તમે જો મને પરમિશન આપો તો થોડુંક ટેકનિકલ છે. જે લોકો ગઝલ લખતા શીખે છે અથવા તો ગઝલ લખી રહ્યા છે, હું એક તમને ઉદાહરણ આપું, એક બે, કે અત્યારે જે છંદના નામ છે તે કેવા છે. દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે લગાગા 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 લગા, આ છંદ લઈને તમે કોઈ ગઝલ બનાવી, તો આ છંદનું ફારસી નામ શું છે? તો એ છંદનું ફારસી નામ થાય કે બહેરે મુતકારિબ સાલિમ મહસૂબ મુરક્કબ મુસમ્મન. હવે આટલું લાંબુ નામ, અને એના કરતાં તો તમારો જે છંદ છે એ નાનો છે. તો હવે આનું જો ગુજરાતી નામ હું આપવામાં પ્રયત્ન કરું તો શું થાય કે લગાગા 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 3 વાર છે, તો ત્રિસમીપે પતી ગયું. અને લગા એટલે કે લતા, ત્રિસમીપે લતા, આ ગુજરાતી નામ પૂર્ણ થયું. ફારસી નામ શું હતું? બહેરે મુતકારિબ સાલિમ મહઝુફ મુરક્કબ મુસમ્મન. તો આટલું લાંબુ નામ. બીજું પણ એક ઉદાહરણ તમને આપું કે ગા લગા ગા લગા ગા લગા ગા, આટલો છંદ લેવો છે. આ છંદ કરતા પણ એનું નામ મોટું છે. બહેરે મુતદારિક સાલિમ હજઝ મહઝુફ મુરક્કબ મુસદ્દસ. પણ જો આનું ગુજરાતી નામ કરું તો ગાલગા 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 3 વાર આવે છે, એટલે કે શારદા 3 વાર આવ્યું, અને ગા 1 વાર આવ્યું. ગાલગા એટલે શારદા. ગા ને આપણે ગુજરાતીમાં પણ શ્રી છંદ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો ગાલગા 3 વાર અને ગા 1 વાર, તો ત્રિશારદા શ્રી નામ પતી ગયું. એટલે આ લોજિકલ નામ ગુજરાતીમાં સાયન્ટિફિકલી આમાં સમાવિષ્ટ કર્યા છે આ પુસ્તકમાં, જેથી કરીને કોઈ પણ ગઝલકાર કોઈ પણ છંદમાં ગઝલ લખે તો એનું નામ ગઝલકાર પોતે જ નક્કી કરી શકે. એને કોઈને પૂછવાની જરૂર નહીં કે આ છંદનું નામ શું છે. તો એ રીતે ગુજરાતી નામાભિધાન આ પુસ્તકમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ એક પ્રકાર થયો. બીજો પ્રકાર મેં તમને કહું કે 8 અને 7 એમ મળીને 15 છંદો કર્યા, એ બીજું થયું જે મૌલિક વસ્તુ છે. ત્રીજી વસ્તુ છે કે તમે જ્યારે ફારસી નામો છંદમાં લખાય છે, એટલે કે છંદના નામો નક્કી થાય છે, એમાં એક શેરમાં 2 પંક્તિ આવે. બંને પંક્તિ મળીને જેટલા ગણોની સંખ્યા છે એ સંખ્યા ગઝલના નામમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. મારું એવું કહેવું છે કે એક શેર, હવે શેર એટલે શું કે ગઝલ એટલે શું, મક્તા મતલા, આ બધું પણ અંદર મેં જે નવા લખનારાઓ છે એના વિશે મેં આમાં માહિતી આપી છે. તો તમે જોવા જાઓ તો જ્યારે શેરનો પહેલો મિસરો એટલે કે પહેલી પંક્તિમાં તમે જે ગણ લો છો અને એ જે ગણની સંખ્યા છે એટલી જ બીજી પંક્તિમાં આવશે. તો બંને પંક્તિ મળીને, માનો કે પહેલી પંક્તિમાં 4 ને બીજી પંક્તિમાં 4 હોય તો 8 ગણ એવું કહેવાની જરૂર નથી. તમે 4 ગણ કહો તો જ એ વધારે સારું છે, કારણ કે બીજી પંક્તિમાં તો 4 જ આવવાના છે. તો શાના માટે 8 ગણવાના? આવા જે એની અંદર મુશ્કેલીઓ નડી રહી છે સમજવામાં, એ મેં આ પુસ્તકમાં દૂર કરી. ત્રીજો મુદ્દો મેં આ પણ ઉઠાવ્યો છે કે પહેલી પંક્તિમાં જેટલા ગણ હોય
એટલા ગણની સંખ્યા જ ગણવી નામ આપતી વખતે. તો એ રીતે મેં આ પુસ્તકમાં ત્રીજું કામ કર્યું છે. ચોથું કામ છે, પણ આ પ્રશ્ન આવે એના પછી હું વાત કરું કે ચોથું પણ શું કામ છે. તે જે મૌલિક કામ છે એ હું તમને ગણાવી રહ્યો છું. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, चिट्ठी ना कोई संदेश, ऐसी कई सारी गज़लें जब हम सुनते हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता है कि लिखने वाले ने अपनी जान उसमें डाल दी होगी। अभी आपने जो सारी बातें सुनी कि एक किताब लिखने के लिए उन्होंने कितनी टेक्निकल चीज़ों को इसमें ऐड किया है, तो उतनी ही चीज़ें जब गज़ल लिख रहे हैं, जब गज़ल गा रहे हैं, तो हर उस शख्स को उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही अपना ज़ोर लगाना पड़ता है उन भावनाओं को, उन शब्दों को राग देने में। और जब ये पूरी धुन, जब ये पूरे संगीत हम तक पहुंचते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन इसके पीछे का पूरा परिश्रम हम नहीं जान पाते, जो जानने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। इन सभी बातों के बारे में, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम और भी जानना चाहेंगे। सर, आप और क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस किताब से रिलेटेड? મેં શરૂઆતમાં થોડુંક ટેકનિકલ વધારે કહી દીધું, પણ મને લાગે છે કે થોડુંક હળવી રીતે પણ શરૂઆત થઈ શકત. પણ હું હવે કહેવા માંગુ છું કે ગઝલ શીખનાર માણસને એકદમ પ્રાથમિક જ્ઞાન હોવું જરૂરી, અને એ પ્રાથમિક જ્ઞાન પણ આ પુસ્તકની શરૂઆતમાં આપ્યું છે. દાખલા તરીકે ગઝલ એટલે શું, શેર એટલે શું, મતલા એટલે શું, મક્તા એટલે શું, આ બધી વસ્તુઓને વિસ્તૃતથી સમજાવી છે. પછી એક શેરના કયા કયા પાસા છે, એનું આંતર સ્વરૂપ કયું છે, એનું બાહ્ય સ્વરૂપ કયું છે, આ બધી રીતે આ બધી માહિતી ઉદાહરણો સાથે આ પુસ્તકમાં સમાવિષ્ટ કરી છે, જેથી શરૂઆતમાં જે કોઈ વ્યક્તિ શીખવા માંગે છે ગઝલ, એને અઘરું ના લાગે. અને ગઝલમાં એની જે ગઝલની એક રિધમ છે, ગઝલનો પણ એક લય છે, ગઝલનો એક છંદ છે, અને પછી આ બધી સમજણ એના પહેલાં ગઝલ ક્યાંથી આવી અને ભારતમાં કેવી રીતે આવી, સૌથી પહેલાં કોણ લાવ્યું, પછી એ ગુજરાતીમાં કેવી રીતે આવી, આ બધો એનો પ્રવાસ, એટલે કે ગઝલનો ઉદ્ભવ અને ગઝલનો પ્રવાસ, આ પણ આ પુસ્તકમાં વર્ણવ્યો છે. એના પછી મેં તમને જેમ કહ્યું કે આ ગઝલના ગુજરાતી નામો, ખરેખર કહું તો આ આખો જે વિચાર છે એ મારા મગજમાં 2016 અને 17થી ગુમરાયા કરે છે. પણ તમે જેમ કહો ને કે લખી લખીને ભૂસવાનો ગાંઠ થાય, એમ તમે જૂનું ભૂસતા જાઓ ને પાછું નવું કશુંક આવે, અને બીજી ચેલેન્જીસ આવે કે આમ આવે તો શું કહેવું, તેમ લખાય તો શું કહેવું. એ બધું પછી એની અંદર જ્યારે એનો તાળો મળ્યો, પછી આ 2025માં આ પુસ્તક જે ગઝલ સંસ્કાર નામે આપણે બહાર લાવ્યા. એક બીજી મહત્વની વાત કે આ પુસ્તક લખતા લખતા એવો વિચાર આવ્યો કે જે ગઝલનું લગાત્મક સ્વરૂપ છે, લગાત્મક સ્વરૂપનો મતલબ એવો થાય છે કે આપણે જે કંઈ બોલીએ છીએ, એટલે કે જે વાણી આપણે બોલીએ છીએ, એના શબ્દો કે એના અક્ષર લઘુ અને ગુરુથી બને છે. હવે આ લઘુ અને ગુરુને, જેવી રીતે લઘુને લ કહેવાય અને ગુરુને ગા, એવી સંજ્ઞા મળેલી છે. અને હું જો કોઈ ચિહ્નથી બતાવું તો ડેશ એટલે કે આડી લાઈન છે તે ગુરુ માટે વપરાય છે, અને યુ જેને કહીએ છીએ, યુની સંજ્ઞા એ લઘુ માટે વપરાય છે. તો ગઝલ તો હજારો વર્ષથી છે. હવે તો ડિજિટલાઇઝેશન થયું, કમ્પ્યુટર્સ આવી ગયા, તો આ બધું જ્યારે કમ્પ્યુટરમાં ઠાલવવામાં આવે એની ટેકનિકાલિટીને, તો આપણે ઠાલવી શકીએ કે નહીં, એવો વિચાર આવ્યો. કારણ કે તમારે એને સિમ્બોલિક ફોર્મમાં મૂકવી પડે, તમારે એનું ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું પડે. એટલે વિચાર એવો આવ્યો કે જે આ લઘુ અને ગુરુનું જે સ્થાન છે, દાખલા તરીકે હું લઘુને નીચે બતાવું અને ગુરુને ઉપર બતાવું, આવું જો બિંદુ રૂપે ગઝલના શેરને કે પંક્તિને હું મૂકું અને પછી એને હું જોડું
તો જે કોઈ છંદ છે એનું હું લગાત્મક રૂપ એટલે કે એનું ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન કે એનો ગ્રાફ તૈયાર કરી શકું કે કેમ, એવો વિચાર આવ્યો. આપ સૌ જાણો જ છો કે આપણું હૃદય પણ જ્યારે ધબકે છે તો એનો પણ એક ગ્રાફ તૈયાર થાય છે. તો એવો જ ગ્રાફ આનો તૈયાર થાય કે નહીં, તો એ પ્રયત્નમાં સફળતા મળી અને પછી ખબર પડી કે એનું પણ ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર થઈ શકે. તો દરેક છંદનું એક ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન, દરેક છંદનું એક રેખાચિત્ર તૈયાર થયું. હું તમને એમ જ કેમેરામાં મને ખબર નથી બતાવી શકાય કે કેમ, પણ હું દૂરથી થોડું બતાવું કે આ ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન છે કે દરેક છંદ હોય તો એનું કેવી રીતે ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન આપી શકાય. અને પછી આ પ્રેઝન્ટેશનને આપણે ડિજિટલાઇઝ કરી શકીએ અને પછી ભવિષ્યમાં, કારણ કે જે રીતે કમ્પ્યુટર અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આગળ વધી રહ્યા છે એ બધામાં આની જરૂર પડશે. શું જરૂર પડશે એ તો સમય જ કહેશે, પણ એની શરૂઆત આપણે હમણાં કરવી પડે. તો આ રીતના ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશનમાં પછી તમે એના કોઈ પણ ગીત હોય, કોઈ પણ ગાયનો હોય, તો એનું પણ તમે ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર, જેવી રીતે આ છે તમે જોશો તો આ રીતે એને તૈયાર કરી શકાય. આ ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન પછી કોઈ પણ છંદ હોય, છંદ જે બન્યો નથી અને બનશે ભવિષ્યમાં, એનું પણ પ્રેઝન્ટેશન આ રીતે કરી શકાય. હવે જેવી રીતે ડોક્ટર કાર્ડિયોગ્રામનો ગ્રાફ જોઈને કહી આપે કે આ હૃદય બરાબર ધબકે છે કે નહીં, જો એનો ગ્રાફ ઉપર નીચે હોય તો તરત ડોક્ટર કહે છે કે આ બરાબર ચાલતું નથી અથવા તો આ બરાબર કામ કરતું નથી. એ જ રીતે આ ગ્રાફ જોઈને કહી શકાય કે આ ગઝલનો જે છંદ છે એ બરાબર છે કે નહીં, કે એમાં કંઈ ગડબડ છે કે નહીં. તો એ બધી વસ્તુઓ આમાં થઈ શકે. આ બધી ચર્ચાઓ મેં ઘણા વિદ્વાનો સાથે પણ કરી. તો એકાદ બે જાણકાર હતા, એમણે મને એક નવી વાત કરી જે મારા મગજમાં પણ નહોતી. જે મેં તમને પેલું ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશનના ડોટ્સ બતાવ્યા અને પછી ડોટ્સને આપણે જોડ્યા, એમનું એવું કહેવું છે કે આનો ઉપયોગ બ્રેઇલ લિપિમાં પણ થઈ શકે. કે જે દિવ્યાંગો છે, કે જે જોઈ શકતા નથી, એ લોકોને જો ગઝલના છંદ શીખવાડવા હોય તો તેઓ જો આનો ઉપયોગ કરે, ભવિષ્યમાં કદાચ બ્રેઇલ લિપિમાં આ જાય તો એ દિવ્યાંગો માટે પણ આ જે લિપિ છે એનો ઉપયોગ કરીને એ લોકો ગઝલ શીખી શકે. તો એવો એક દરવાજા આવા આપણી સમક્ષ ખુલ્યા છે આ પુસ્તક દ્વારા. તો મને આશા છે કે ગુજરાતી ગઝલના ગુજરાતી નામો, ગઝલના છંદના રેખાચિત્રો અને ગઝલના 7+8 એમ 15 ગણો નું આ જે સાથે લઈને જે પુસ્તક બહાર પડ્યું, એ જરૂર જે ગઝલ શીખનારા નવા માણસો છે, નવા કવિઓ છે, કે કોઈ પણ ગઝલને એમાં રસ ધરાવનારા છે, એમને આ કામમાં આવશે. આ પ્રશ્ન હવે હું બીજો પ્રશ્ન લઈશ અને એના પછી હું એ પણ કહીશ કે આ પુસ્તક कोना कोना कामनु छे. जब हमें किसी कला के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है, डिटेल में जानकारी मिलती है, तो हमें वो जानकारी जानने में बहुत मजा आता है. इस किताब में वो सारी बातें, वो सारी चीजें जो भी इस गजल सीखना चाहता है उसके लिए बहुत जरूरी तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी जो गजल प्रेमी है, जो गीत संगीत से बहुत प्यार करता है, वो भी इस किताब को जरूर पढ़ सकता है. तो मैं अगला सवाल यही लेना चाहूंगी, हमारा आखिरी सवाल यही होगा. जो उन्होंने किताबों के बारे में वो और भी जो बातें कहना चाहते हैं वो तो हम सुनेंगे ही, और आखिर में ये भी जानेंगे कि जो कोई भी इस किताब को पढ़ना चाहता है, ये जानकारियां प्राप्त करना चाहता है, वो इस किताब को कहाँ से और कैसे खरीद सकते हैं. जी सर. આ જે પુસ્તક છે એ એમના માટે છે કે
જેમ મેં પહેલાં પણ કહ્યું કે જે લોકો ગઝલ શીખવા માગે છે અને એના આરંભથી માંડીને, એના પ્રવાસથી માંડીને, એના પ્રકારથી માંડીને, એના માળખાથી માંડીને, એના છંદથી માંડીને છેક રેખાચિત્ર સુધી બધી જ જાણકારી જેને જાણવી છે તેના માટે આ પુસ્તક કામનું છે. બીજું કે ખાસ કરીને મને આ ચર્ચા કરતાં એક નવી વસ્તુ જાણવા મળી કે જે મહિલા ગઝલકારો છે, એઓએ મને એવું કહ્યું કે એમને જ્યારે ગઝલ શીખવા જવું હોય કોઈની પાસે, તો કોઈની પણ પાસે જતાં એમને સંકોચ થાય છે અને એ દરેક જણ જોડે કમ્ફર્ટેબલ નથી પણ હોતા. તો પછી એ લોકો ગઝલ શીખવાનું કાં તો માંડી વાળે, કાં તો પછી રાહ જુએ કે કોઈ બીજા પાસે આપણે જઈએ. તો એવા જે ફિમેલ ગઝલકારો છે એમને માટે આ પુસ્તક ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ પડે એમ છે. ત્રીજું કે જે કવિઓ જેમના 2-3 પુસ્તકો આવી ગયા છે પણ હજી એમને ગઝલની બારીકીઓ વિશેની જાણકારી લેવાની ઈચ્છા છે, અથવા તો એમને ગઝલના નામો બોલતા આવડતા નથી, ગઝલ લખતા આવડે છે પણ ગઝલના નામોનું એમને જ્ઞાન નથી, અથવા તો આ ગઝલોને જોડ્યા પછી એને બીજા કયા એટલે કે મિશ્ર છંદો બનાવીને ગઝલ લખી શકાય. તમે જુઓ મોટાભાગના ગુજરાતી ગઝલકારો લો કે બીજા ગઝલકારો લો, એક સીમિત 2 કે 3 કે 4 છંદોમાં જ ગઝલ લખે છે. કેમ કે બીજા છંદોની પ્રત્યે એમનું એક્સપોઝર નથી, અથવા તો એમને ખ્યાલ નથી, અથવા તો એમાં એમનો કોન્ફિડન્સ આવતો નથી. તો એવા ગઝલકારોને માટે પણ આ પુસ્તક એમને મદદરૂપ થઈ શકે છે. બીજા એવા વ્યક્તિઓ કે જેમને ગઝલ લખવી નથી પણ ગઝલનો આનંદ લેવો છે અને એની ટેકનિકાલિટી જાણીને આનંદ લેવો છે. ટેકનિકાલિટી જો જાણે તો જ એ ગઝલ સાંભળ્યા પછી ગઝલને બિરદાવી શકે કે અહીંયા મારે દાદ આપવાની જરૂર છે. એવા પ્રકારનું એટલું જ જ્ઞાન જો લેવું હોય તો તેઓ પણ આ પુસ્તકનો ઉપયોગ કરી શકે એમ છે. અને પછી જેમ મેં વાત કરી કે આગળ પછી આનું કેવી રીતે બ્રેલ લિપિમાં ને બધું લઈ જવું, એ તો પછી લોકો એને પુસ્તકને વાપરશે. તો આ દાયરામાં જે યુવાનો, યુવતીઓ, ગઝલકારો, કવિઓ આવતા હોય એ બધા આ પુસ્તકને નો ઉપયોગ કરી શકે છે. એમનો સવાલ એવો હતો કે આ પુસ્તક ક્યાંથી મળે? તો આ પુસ્તક ઝેન ઓપસ આમાં તો દેખાશે નહીં, પણ આ જે તમને દેખાય છે બ્લુ કલરનું, zenopus.in માંથી તમે મેળવી શકો છો, ઓનલાઈન મંગાવી શકો છો. અને બીજી આમાં અગવડ પડતી હોય તો તમે એમેઝોન ઉપર પણ આને મંગાવી શકો છો. લેખકનું નામ આપીને પણ મંગાવી શકાય અને પુસ્તકનું નામ આપીને ગઝલ સંસ્કાર એમ તમારે ટાઈપ કરવું પડે. GHA લખવું પડશે, ગઝલ GAZ નથી, GHAZAL, ગઝલ સંસ્કાર. એ તમે ટાઈપ કરશો તો એમેઝોન અને ઝેન ઓપસ આમાંથી તમને આ પુસ્તક प्राप्य बनશે. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों को सारी जानकारियां देने के लिए। और हम भी उम्मीद करेंगे कि जो भी गज़ल प्रेमी हैं, जो भी गज़ल सीखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर गुजराती गज़ल जो आगे ले जाना चाहते हैं इसे, वो ज़रूर इस किताब को पढ़ें, वो ज़रूर इस किताब से एक बार रूबरू हो जाए, एक-एक शब्दों से रूबरू हो जाए। जितना आपने इंटरव्यू में सुना है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें उस किताब में इंक्लूडेड हैं जो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इस किताब को ज़रूर खरीदेंगे और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा है आपका अनुभव। इसी तरह हम भी आप तक वडोदरा के हर कलाकार को पहुँचाते आए हैं, उनकी कहानियों को पहुँचाते आए हैं। आगे भी इसी तरह आपके सामने लेकर आएँगे कई कलाकारों की कहानियाँ। तब तक देखते रहिए VNM TV।